మంచి చెడ్డ నడత మనుజుల యందుండు. మంచి చెడ్డ నడత మనుజుల యందుండు. పైకి కానరాదు బయటపడదు. మంచి చెడ్డ నడత మనుజుల యందుండు. పైకి కానరాదు బయటపడదు. వారి వారి నడత వారికే అందించు. మరుల జన్మమందు మరువకుండా వారి వారి నడత వారికే అందించు. మరల జన్మమందు మరలకుండా మరల జన్మమందు మరువకుండా. Good behavior and bad behavior is found in all human beings. But outside it is not seen, it is not visible. But the fruits of their action is bound to occur to everyone in the next birth without any uncertainty. జీర్ణకోశాలు దేహాలనెవరు చేర్చే. జీర్ణకోశాలు దేహాలనెవరు చేర్చే. జనన మరణాలు ఎవరుచే జరుగుచుండు. వాని వెతుకంగా నేర్చెడి వాడే జ్ఞాని. జీర్ణకోశాలు దేహానెవరు చేర్చే. జనన మరణాలు నెవరుచే కలుగుచుండే. వాని నెరుగంగా నేర్చుటే జ్ఞానమగును. మరువబోకుడు ఇటువంటి మంచి మాట. మరువబోకుడు ఇటువంటి మంచి మాట. The one who has put into the human system the digestion power and principles, the one who has conferred on human beings the birth, death and such other changes, it is necessary to search him who is behind all these outward occurrences and appearances. Do not forget this good and very beneficial word. దివ్యాత్మ స్వరూపులారా, Embodiments of divine Atma. సర్వము కదలన్నేచ్చడి కాలమూర్తికి నమస్కారం అన్నాడు భర్తృహరి. Bhartrihari has declared that I offer my namaskar and prostrations to the person who is making everything move on account of time. కాలము చాలా అమోఘమైనటువంటిది. Time is extremely precious. అమోఘమైన కాలమును అరక్షణమైన కూడాను వ్యర్థము గావించరాదు. We should not waste even half a second of such precious time. కాలము కాలవాహిని. Time is something like a continuous flow. ఈ పవిత్రమైన కాలమును సర్వులను అనుసరించవలసినదే కాని కాలము ఎవ్వరిని అనుసరించదు. Everyone has to follow these dictates of the sacred time. Time will not obey the commands of others. అట్టి కాలస్వరూపుడే పరమాత్ముడు. Paramatma is verily the embodiment of such time. కాలస్వరూపుడైన పరమాత్ముని సత్కర్మల చేత అతనిని పొంది అతని అనుగ్రహములకు పాత్రులై జీవితము సార్థకం చేసుకోవటం అత్యవసరము. It is extremely essential to sanctify our life by using all our deeds in such a sacred way that we can earn the grace of the Lord who is the very embodiment of time. పవిత్రమైన కీర్తిని ఆర్జించినటువంటి భారతదేశము
Bharat, which has earned such reputation and fame, all over ప్రపంచ the world, కీర్తిని సంపాదించినటువంటి భారతదేశము it has earned such fame the world over. ఈ యొక్క జగత్వ్యాప్తిని గావించినటువంటి యొక్క భారతీయ సంస్కృతి Bharatiya culture, which has spread to all corners of the world, కాలము చేత మారక, it is not going to change by change of time. చరిత్ర చేత మాయక, It is not going to be affected by events. ప్రళయం చేత history. తరుగక, It is not going to be destroyed by సృష్టి చే events. పెరుగక, It is not going to be created further ఏ by the నిత్య source of సత్యమైతే ఉన్నదో ఆ నిత్య సత్యమునకు This is eternal truth which does not change. ప్రతిరూపమే భారతీయ సంస్కృతి. And to that particular principle, Indian culture is only a reflection and an image. యజ్ఞయాగాది క్రతువులు There's different types of sacrifices like ఈ yajna. సంస్కృతి యొక్క ప్రతిబింబములే. These are all the reflected images of this Bharatiya culture. యజ్ఞమనగా ఏమిటి? What do you mean by sacrifice? ఏదో 10 మంది ఋత్విక్కులు చేరి It is not of 10 ritviks coming together, సర్వమును ఆహుతి గావించటము, offering the harati, హృద్వేగం చేత మంత్రములను ఉచ్చరించటము, chanting the mantras found in Rigveda, యజుర్వేదం చేత స్వాహము గావించటము, and offering swaha mantras found in Yajurveda, సామగానం చేత భగవంతుని ఆహ్వానించటము, welcoming the various deities through Samaveda. ఇది మాత్రమే కాదు. This is not the meaning of yajna or sacrifice. మానవుడు ఆచరించేటువంటి సమస్త కర్మముల యొక్క ఫలితమును భగవత్ అర్పితము గావించడమే యజ్ఞము. Offering all the deeds of man as an offering to the Lord is the real yajna. సర్వకర్మ భగవత్ ప్రీత్యార్థం. మానవుడు చేసే ప్రతి కర్మ కూడాను భగవత్ కర్మగా విశ్వసించాలి. Every action performed by man must be considered as an offering to the Lord and the Lord's work itself. అది చిన్నది కాని పెద్దది కాని, Be it a small one or be it a big అది one, లౌకికం కాని ఆముష్మికం కాని, be it worldly or the otherworldly. ఇది కేవలం ప్రవృత్తికి సంబంధించినది కాని లేక నివృత్తికి సంబంధించినటువంటి కాని, It may be associated with the action, the pravrutti, the non-action nivrutti. జడమైన చైతన్యమునందు మానవత్వుడు ఆశించేటువంటి సమస్త కర్మలు కూడాను భగవత్ ప్రీత్యార్థము గావించేటువంటివి. All the activities performed in this world which is inert and in the world of consciousness, everything must be offered as an offering ప్రతి for వ్యక్తి pleasing the కూడాను Lord. ఒక ఆచార్యుడే. Every human being must be considered as an ప్రతి వ్యక్తి acharya. కూడాను ఒక ఋత్విక్కుడే. Every human being must be considered as a ritvik. ప్రతి వ్యక్తి కూడాను బ్రహ్మస్వరూపుడే. Every human being must be considered as the very embodiment of Brahma. జగత్తులో కనిపించేటువంటి సమస్త వస్తువులు కూడాను దైవం యొక్క ప్రతిబింబములే. All the objects you find in the world are only a reflection of God. భగవంతుడు సర్వత్రా నిండినటువంటి వాడు. God is all pervasive, found సర్వము everywhere. భగవంతుని యందే ఉండినటువంటిది. Everything is found in God. సర్వమునందు భగవంతుడు ఉండేటువంటి వాడు. In everything also God is found. దీనిని పురస్కరించుకుని వేదములు అంతర్బహిర్త సర్వం వ్యాప్య నారాయణ స్థిత, లోపల వెలుపల ఉండినటువంటి వాడు నారాయణుడే. It is in this context Vedas have declared that both inside and outside and everywhere only Narayana is found. అంతటి సమీపంలో ఉండినటువంటి భగవంతుడిని మానవుడు గుర్తించుకోలేకపోతున్నాడంటే కారణం ఏమిటి? God who is so close to man has not been recognized by man. What is the reason for this? సర్వ కర్మలు కూడాను పవిత్రమైనవిగా నిరూపించి తత్ఫలితమును భగవత్ అర్పితము గావించే నిమిత్తమై ఉపనిషత్తులు నీవు తస్మై నమః కర్మణే అనేటువంటి యొక్క వాక్కుతో గర్జించినటువంటి నేను ఆచరించేటువంటి సమస్త కర్మలు కూడాను పరమాత్మని ప్రీత్యార్థమైనటువంటి కర్మలుగా ఉండాలి అని ఆశించటం. Upanishads have declared in the light of the importance of the action that you should consider all your action as an action performed for pleasing the Lord. అయితే భగవంతుడు ఏ రూపంలో ఉన్నాడు? In what form do you find God? సత్యం జ్ఞానమనంతం బ్రహ్మ. భగవంతుడు సత్య జ్ఞానమనంత స్వరూపుడై ఉంటున్నటువంటి వాడు. God is found in the form of truth, knowledge and infinity. సత్యమనగా కేవలము చూచినది చూచినట్టుగా, చెప్పినది చెప్పినట్టుగా, పలికినది పలికినట్టుగా పలకటం మాత్రమే సత్యము కాదు. Truth should not be mistaken to mean telling things as you have seen or as you have heard or as you ఇది have felt. ప్రాకృతమైనటువంటి సత్యము. This is only worldly truths. ఇది నిజమైనటువంటి సత్యము
The truth, real truth, త్రికాల భాగ్యమైనటువంటిది. it transcends all the ఏ three types of కాలమునందు time. కూడా మార్పు చెందినటువంటిది కాదు. It is not going to change by any change of time. ఇది త్రికాలము, త్రిలోకము, త్రిగుణములు ఎందుకును సాక్షాత్ ఆకారమును ధరించి మార్పు చెందక ఉండేటువంటి యొక్కది సత్యము. It has found itself in a particular form in all the three times, in all the three gunas and all three ఇట్టి occasions. సత్యస్వరూపిని గుర్తించుకున్నట్టుకై మనము సత్య మార్గములో ప్రవేశించాలి. To recognize such transcendental truth, we should enter into the path of truth itself. మార్పు చెందినటువంటి సత్యాన్ని మన హృదయంలో చిత్రించుకోవాలి. We should picture in our own heart truth which does not undergo any దాని change. ప్రతిబింబం చేతనే మన ఈ జగత్తులో మనము ప్రయాణం చేయాలి. On the basis of the reflected light which is found in this world, we have to జ్ఞానము, traverse. జ్ఞానం అనగా ఏమిటి? Gnanam, knowledge. What do you mean by knowledge? ఈ జ్ఞానం అనగా చైతన్యమే కాని Knowledge is consciousness. జ్ఞానం అనేటువంటిది సుజ్ఞాన విజ్ఞాన ప్రజ్ఞానములతో కూడినటువంటిది కాదు. It is not associated only with the changing చైతన్యం types of సర్వత్రా ఉంటున్నది. consciousness is found everywhere. మానవుని కదిలించున్నది, వృక్షములను ఆడించున్నది, పురుగులను నడిపించున్నది, సర్వం కూడాను చైతన్యమే. It is this consciousness which makes man move, which makes the trees also live, and which makes అట్టి the చైతన్య birds move. స్వరూపుని త్యాగరాజు కూడా చెప్పాడు. చీమలో బ్రహ్మలో శివకేశవాదువులలో ప్రేమ మీర వెలచి ఉండే బిరుదు వహించిన రామా నన్ను బ్రోవరా. The same భగవంతుడు సర్వ ప్రాణులు ఎందుకును సమస్త వస్తువులు ఎందుకును చైతన్య స్వరూపుడై నిరూపిస్తున్నాడు. Tyagaraja also has declared that Lord is found himself in the ant to Brahma and in all the human beings and all the things. కనుక in the power of చైతన్యము లేనటువంటి యొక్క consciousness. ప్రదేశం ఈ జగత్తులో కానరాదు. There is no place or space where there is no consciousness in this world. ఈ చైతన్య తత్వాన్ని గుర్తించడమే నిజమైనటువంటి యొక్క దైవ దర్శనం. Recognizing this consciousness which is found everywhere, that is real realization. ఇది ఎక్కడ ఉన్నది? Where do you find this? అది అనంతము, That is సర్వవ్యాపకమైనటువంటిది. that is infinite and all pervasive. ఎవరు ఏ విధంగా తలచినా, ఎవరు ఏ విధంగా పూజించినా, ఎవరు ఏ విధంగా ఆరాధించినా ఆయా ఆరాధన స్వరూపమును, ఆయా ప్రేమ స్వరూపమును తాను గుర్తింపజేసి ఇతరులకు అందిస్తూ ఉంటాడు. It takes the form on the basis of the way that one worships, the way that what one adores, the way that one likes. భగవంతుడా నా వెంటనే జంటనే ఉంటుండి నన్ను కాపాడుతూ ఉండమని ప్రార్థించేటువంటి వానికి జంటనే ఉంటాడు, వెంటనే ఉంటాడు. For one who prays to God, "Oh God, be with me always and offer your protection," అట్టి భక్తులకు ఒక్క పాద శబ్దము తప్ప అన్యము ఏమాత్రం కూడాను వినలేడు. he does not hear anything excepting the footprints or the sound produced by the feet of భగవంతుడా Lord. నా కష్టములు నీకు కనిపించటం లేదా, నా బాధను నీవు చూడటం లేదా అని ప్రార్థించేటువంటి యొక్క వ్యక్తులకు తనకు నేత్రములు మాత్రమే కనిపిస్తుంటాయి. For one who prays to God, "God, have you not been able to see my difficulties and problems?" he can see the eyes of God alone. నా మొరలు ఆలకించటం లేదా, నా ప్రార్థన వినపడటం లేదా, నా మొరలు ఏమాత్రం కూడా నీ చెవులకు చేరటం లేదా అని ప్రార్థించేటువంటి యొక్క భక్తులకు భగవంతుని చెవులు మాత్రమే కనిపిస్తుంటాయట. For devotees whose prayers say that, "Have you not been able to hear my prayers and respond to me?" he can see కనుకనే only ears. యద్భావం తద్భవతి అని సర్వత పాణిపాదం తత్సర్వతోచి శిరోముఖం సర్వత శృతిమల్లోకి సర్వమా వృత్తిష్టతి. ఎవరెవరి భావంను పురస్కరించుకుని భగవంతుడు ఆ రీతిగా వారికి సాక్షాత్కరిస్తుంటాడు. God appears to different people based upon their own feelings, their own thoughts. అది ఏ సర్వవ్యాపకత్వమైనటువంటి అనంతము. That is the meaning of all pervasive infinity. నాలుగవది ఆనందము. The fourth one is bliss. ప్రతి మానవుడు కూడాను ఆనందాన్ని ఆశిస్తున్నాడు. Every human being is aspiring to have మానవుడు joy. ఆనంద పిపాసి. He thirsts for ananda. కనుకనే bliss. మొట్టమొదటి ఆనంద స్వరూపునిగా వర్ణిస్తూ వచ్చారు సాధకులు. That is why sadhakas have described God ఆ as, ఆనందం ఎట్టిది? ఒక్కటే. what type of joy is it? It is only one. నిత్యానందం, పరమానందం, యోగానందం, బ్రహ్మానందం, అద్వైతానందం అని అనేక ఆనందముల పేర్లు ఉచ్చరిస్తుంటారు గాని పండితులు అన్ని ఆనందములు కూడా ఒక్క ఆనందంతో లీనమైనటువంటివి. The scholars will be describing this bliss as Nityananda, Brahmananda, Paramananda and by different names. But there is only one Ananda, one bliss. సమస్త ఆనందములు కూడాను
ఒక హృదయానందంతో కూడినటువంటివి. All the types of joy and delight that you experience come from the heart. ఆనందమును ఆశించని మానవుడు జగత్తులో కానరాడు. There is no human being who does not aspire for ఏ చిన్న such కార్యం delight. ఎందుకు తాను ఆనందమును అనుభవించాలని ఆశిస్తుంటాడు. Even in a small task he performs, he wants to derive కనుక ఈ joy. ఆనందం తనయందే ఉంటున్నది. That joy is found in కనుక himself. సత్య జ్ఞానం అనంతం బ్రహ్మ అనేటువంటి తత్వం లోపల బ్రహ్మ ఆనంద స్వరూపుడు. In the statement Satya Gnanam Anantam Brahma, Brahma is the very embodiment of బ్రహ్మం bliss. అనగా వ్యాపించటమే, విస్తరించటము. Brahma refers to pervading as much as it permits. అతను లేని స్థానము లేదు. There is no place where you cannot get him. అతను లేని స్థానము లేనప్పుడు అతనికి మార్గం ఇంకెక్కడే. If there is no place where you cannot get him, తాను ఎక్కడో ఒక ప్రదేశంలో ఉండినప్పుడు కదా అతన్ని ఆశ్రయించడానికి ఒక మార్గంలో మనం ప్రయాణం చేయాలి. if you want to find a path to him, he must be found only in one place. అందువల్లనే మన హృదయం యొక్క తలుపులను కవాటములను తెరచి చూచినప్పుడు అది ఏ నిజమైన ఆనంద స్వరూపము. If you can open the doors of your heart, you can get the experience of the bliss which is there. కనుకనే గోపికలంతా చెప్పారు, వేయబోవని తలుపు తీయమంటూ పిలుపు రాధకెందుకో నవ్వుగొలుపు. లోపల ఉన్నటువంటి గోపికలు ఎవరైనా ఇందులో ప్రవేశిస్తారేమోని వేయబోవని తలుపు తలుపులు వేసుకుందామా అనుకుంటే లోపల నుంచి వస్తుంది తీయమంటూ పిలుపు. ఎందుకు వేసుకుంటావు, తీసిపెట్టు అని లోపల నుంచి ఒక పిలుపు వస్తా ఉందట. Gopikas wanted to close the doors of their heart, fearing that outsiders may enter into their heart. నీలోన నాలోన నిండి వెలిగే వలపు మేలుకుంటే లేదు పిలుపు. From inside there was a call stating, don't close. I am found in you, in everyone and everywhere. విశ్వమంతా ప్రాణ విభుని మందిరమైన When the entire universe is the temple of the Lord who is dear to all of us, వాకిలి ఏదటో where is the need for having a silver door for that? విశ్వవిభుడే నీదు వెనువెంటనేయుండ పిలుపేది తలుపేది వీధి వాకిలి ఏది. When I am the master of the entire universe, he is with you always. Where is the need for call? Where is the need విశ్వమంతా for కూడా door? ఒక మందిరంగా ఉంటున్నప్పుడు దీనికి ఇంకా వీధి వాకిలి ఎక్కడ? వీధి అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటే కదా దీనికి వాకిలి కావాలి. When he is found all over the universe everywhere, where is the road? Where is the అన్య door? స్థానమే లేదు. There is no separate place where he does not exist. అయితే ఈ వీధి వాకిలి ఏమిటి? In that case, what is this door of the street? వీణతంత్రులు మీటి ప్రాణతంత్రులు నాటి ఆనంద బాష్పములు ఆత్మార్పణము జేయ కైలాసమే చూడరా ఓ జీవ విధి వాకిలి అదియరా. నీ యొక్క ప్రాణము, నీ యొక్క జీవము, నీ సర్వశక్తులు కూడాను భగవత్ అర్పితంగా గావించినప్పుడు ఆనంద భాష్పములతో నీ యొక్క దృష్టి ఆ వీధి వాకిలి ఆనందాన్ని నిరూపిస్తుంది. When you offer all your deeds, all your capacities, all your skills as an offering to the Lord, then tears flow from your అయితే eyes. ఈనాడు of మనకు joy. ఇట్టి ఆనందం అనేటువంటిది ఉన్నదా? But today a doubt arises whether there is. పోనీ అట్టి ఆనందమైనా స్మరిస్తున్నామా? Are we at least remembering such bliss? అట్టి ఆనందం అనేటువంటిది ఒకటి ఉన్నదనేటువంటిదైనా విశ్వసిస్తున్నామా? Are we at least having faith that there is such bliss? లేదు, లేదు. But no. సర్వానందమునకు నిలయమైనటువంటి మానవుని హృదయము, Heart, which is the seat of all types of bliss, ఆ హృదయం నుండి కూడాను నాదం ప్రారంభం కావాలి. the name should flow from that heart. కనుకునే ఏ సాధనలు మనం చేయలేకపోయినప్పటికీ, We may not be able to perform any other ఏ సాధనలు sadhana. యందు మనం విశ్వాసం కుదరలేకపోయినప్పటికీ We may not have firm faith in any other sadhana. భగవత్ నామం అనేటువంటిది సర్వత్రా ఉన్నదనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించాలి. We have to recognize the fact that God's name is found everywhere.
కనుకనే జగత్తునందు ఉన్నది మూడే. There are only three things which are found in the హేతు world. కృషాను భాను హిమకరతే అన్నాడు తులసిదాసు. హేతు కృషాను భాను హిమకరతే అన్నాడు. అనగా అగ్ని, సూర్యుడు, చంద్రుడే ఈ జగత్తునకు ప్రత్యక్ష సాక్షులు, ప్రత్యక్ష స్వరూపులు. Tulsidas has declared fire, sun and moon are the three important gods who can be experienced directly. వీటిని ఆశించినటువంటి మానవుడు లోకంలో లేడు కదా. There is no human being who does not need help. నాస్తికుడు, యాస్తికుడు, ఆస్తికుడు, రాస్తిక, నాస్తికుడు కూడాను, యోగి, భోగి, జోగి, విరాగి, బైరాగి కూడాను ఈ యొక్క దీనిని ఆశించక తప్పదు. Whether he is Nastika, Astika, Yastika, Astika, Nastika or Yogi, Jogi, Bogi, he has to take shelter under this. అగ్నియే లేకపోతే తన దేహం చల్లబడిపోతుంది. If there is no fire, his body becomes cool. It కనుక ఈ freezes. దేహమునందు వేడి ఎక్కించుకునే నిమిత్తమై ప్రతి మానవుడు కూడాను ప్రయత్నిస్తుంటాడు. In order to maintain the temperature of the body, there is need for fire. సూర్య తేజస్సులే లేకపోతే ఏమాత్రం కూడా మనలో ఏ విధమైనటువంటి ఒక శక్తి సామర్థ్యములు ఆవిర్భవించవు. If there is no rays from the sun, it is not possible to have energy. in the మొక్కలు body కాని at all. వ్యక్తులు కాని పుట్టి పెరిగి నశించడానికి, పోషించడానికి సూర్యుని యొక్క కిరణములు అత్యవసరము. Whether it is a plant or a man, for their growth, for their birth, for everything, it is the power of కృషాను భాను హిమకరతే అన్నాడు. అనగా చంద్రుడు కూడాను అత్యవసరము. moon also is important. That's what he says. మానవ జన్మము ఏ విధంగా మనకు ఆవిర్భవించింది? How is it that we have got human birth? What is the way? పాపముల చేతను, By sins committed, అజ్ఞానము చేతను, by ignorance, శాపము చేతను by thirst, మానవ జన్మము ప్రాప్తించింది. human birth is obtained. పాపము నిర్మూలము గావించుకోవటం, To kill the, అజ్ఞానము దూరము గావించుకోవటం, to remove the sins and ignorance, శాపము నుండి మనము చల్లార్పు అనగా జీవితమును శాంతిపరచుకోవటం ప్రతి మానవునికి కూడాను అత్యవసరము. to quench the thirst in man, yeah, every man needs all these three. కనుకనే అగ్ని అనేటువంటిది మన పాపములను భస్మం చేస్తుండాలి. Fire destroys our sins. సూర్యుడు అనేటువంటి వాడు మన అజ్ఞానము నిర్మూలముగా చేస్తున్నాడు. Sun removes our ignorance. చంద్రుడు అనేటువంటి వాడు మన హృదయ తాపమును చల్లారుస్తున్నాడు. Moon quenches the thirst of our heart. అది ఏ రామనామము. All these three are obtained in Ramanama. రా ఆ మా. There are three letters. Ra, రా Ra. అగ్ని, Ra stands for ఆ fire. సూర్యుడు, Ma stands for మా sun. చంద్రుడు. Ma stands for moon. కనుకనే రామా అనేటువంటి పదంలో ఈ అగ్ని, సూర్య, చంద్రాదులు ఉండినటువంటి యొక్క మహత్తరమైన స్వరూపమును కనుకనే తులసిదాసు హేతు కుశానుభాను హిమకరతే అన్నాడు. As this name of Rama has fire, sun and moon, Tulsidas has declared, O Rama, in whom you find కనుకనే all the three. సకల శాస్త్రముల యొక్క సారము ఈ యొక్క భగవత్ నామములోనే ఇమిడి ఉంటున్నది. That is why it is said that the essence of all the scriptures is found in this name of అంతేకాదు God. వేదముల యొక్క మహావాక్యముల యొక్క తత్వం అసి అనేది కూడాను ఒక నామములోనే ఇమిడి ఉంటున్నది. The great declarations of Veda, Tattvamasi, రామ, రా అనగా తత్, మా అనగా త్వం. Ra stands for Tat. Ma, అది నీవే has అయి ఉన్నావు. Tat. ఇది తత్వమసి వాక్యం యొక్క అంతరార్థము. The inner meaning of Tattvamasi is that thou art, and that is found in this name Rama. కనుకనే ఇక్కడ మరొకటి కూడాను మనం విచారించాలి. We can also look into one more aspect. నామరామమునందు సంఖ్యా శాస్త్రమును కూడాను మనం విచారించినప్పుడు ఇది కూడాను ఇందుకి సరి అయినటువంటి సాక్షిభూతంగా నిలుస్తుంది. When we look into from the point of view of numerology, this name also satisfies. నా the ఆ requirement. మా ఆ. నా ఆ మా అది నామ. నా ఆ మా నామ. In the word Nama, Na, A, Ma are ఇది found. సంఖ్యాశాస్త్రంలో నా అనగా ఏమీ లేదు, జీరో, సున్నా. According to numerology, Na stands for a zero. ఆ అనగా దీనికి 2 అని అర్థము. A stands for 2. మా అనగా దీనికి 5 సంఖ్య. For Ma, the equivalent is 0, 5. 2, 3 చేర్చి 7 అవుతుంది. When we put all these three together, it becomes 7. సప్త అంకెలతో కూడినటువంటిదే నామము అనేటువంటిది చక్కగా మనకు బోధిస్తుండాలి. This name is associated with number 7. దీనిని సప్త దినములని కూడాను, సప్త ఋషులని కూడాను, సప్త స్వరములని కూడాను, సప్త వర్ణములని కూడాను దీని నుండి ఆవిర్భవించినటువంటివే. These 7 also stands for 7 days, 7 rishis, 7 sounds. ఈనాడు సప్తాహము సమాప్తి అయినది.
Today, Saptaha has come to a close. సప్తాహం అనగా ఏమిటి? What do you mean by Saptaha? మన యందున్నటువంటి సప్తధ్వనులు భగవంతునికి అర్పితం గావించడమే. ఇది సంప్రాప్తి అనగా ఏమిటి? సమాప్తి అనగా బ్రహ్మ ప్రాప్తియే అని దీని అర్థము. That means to say that all the 7 types of sound which you have must be offered to God. బ్రహ్మ ప్రాప్తిని గావించుకునే నిమిత్తమే సప్తాహం అనేటువంటి ఒక వ్రతమును మనం ఆచరిస్తున్నాము. In order to attain Brahma, this Saptaha is undertaken. 7 దినములు 7 క్షణములుగా గడిచిపోయినది. 7 days have passed like 7 moments. దీనికి కారణం ఏమిటి? What is the reason? కాలాతీతమైనటువంటి భగవత్ చింతన చేతను, కాలాతీతమైనటువంటి భగవత్ కార్యముల చేతను మన కాలమును గడపడం చేత అది కూడాను మనకు కాలాతీతంగానే కనిపిస్తుండాలి. It is because that we have spent the time in remembering the transcendental Lord and doing the work. కనుక కాలాతీతమైనటువంటి దైవత్వాన్ని నిరంతరము స్మరించుకుంటే కాలమే మనకు ఏమాత్రము కూడాను భారం కాదు. Therefore, if you constantly remember and chant the name of the Lord who is transcendental, time will కనుకనే not bother you. కాలకాల ప్రపన్నానాం కాలాకిమ్న కరిష్యతి అని కాలమును జయించినటువంటి ఒక కారుణ్ణి మనము హృదయములో నిలబెట్టుకున్నప్పుడు మనము కూడాను కాలస్వరూపుడే అయిపోతాము. If we can establish Lord who transcends the time, we will get all దీనిని the benefits. పురస్కరించుకొని ఏ వేదములు బ్రహ్మవిత్ బ్రహ్మైవ భవతి. It is in this context దేనిని గుర్తించినారో వారు దానిని స్వరూపాన్ని పొందిపోతారన్నారు. Vedas have declared that the person becomes that object which he recognizes. కనుక దీని అన్నింటికి మూల కారణము నామమే. The root cause and the root principle behind all నామము this చేత is కాలమును name. సార్థకం గావించాలి. We have to sanctify time by name. ఈ నామస్మరణలో గుణనామము In this chanting of the name, there is, దీనిని సంకీర్తన చెయ్యాలి. we have to sing the name on the basis of attributes. లీలా సంకీర్తనం, The other one is Leela గుణ Sankirtana. సంకీర్తనం, Guna Sankirtana. భావ సంకీర్తనం, The third one is Bhava Sankirtana. నామ సంకీర్తనం అని 4 విధములు ఉన్నాయి. Nama Sankirtana. These are the 4 types of గుణ Sankirtana. సంకీర్తనం అనగా భగవంతుని లీలా గుణగణ విశేషములను చింతించుకుంటూ స్మరించుకుంటూ గానము చేయటం. Guna Sankirtana, singing of the different attributes of the Lord, is associated with identifying and praising various అతన్ని qualities of the Lord. వర్ణించడము. Describing, praising. నిను గనుగొనగలమా కృష్ణ, నిను గనుగొనగలమా, అణువు కంటే అతి సూక్ష్మరూపుడవు, ఘనము కంటే అతి గణనీయుడవు, 84 లక్ష జీవముల అనయంబుల నడబాయకుందువట, అణువు రేణుతుడ కష్టము మొదలు అఖండ రూపుడవై వెదయుదుబట, నిను గనుగొనగలమా కృష్ణ, నిను గనుగొనగలమా. ఇట్టివి గుణ సంకీర్తనలు. Guna Sankirtana may be illustrated by this, that can we comprehend you, O Lord? Is it possible to comprehend one who is always associated with అట్టి 80? కేవలం గుణములను మాత్రమే వర్ణించుకుంటూ పోతూ Going on describing various qualities ఒక్కొక్క of the Lord. పర్యాయము ఈ గుణములను గుర్తించుకోలేక కొంత సందేహములు కలగవచ్చు. Sometimes you entertain doubts, not being able to understand the qualities and the real meaning. అనూరణీయాన్ మహతో మహీయాన్ చెప్తారు కదా, భగవంతుడు సర్వత్రా ఉంటున్నాడని ఎక్కడా కనిపించటం లేదు. మూన్ ప్రదక్షిణం చేయడానికి ఎంతో మంది వెళుతుంటారు, ఈ భూమినంతా ప్రదక్షిణ చేశారు, ఎక్కడా భగవంతుడు కనిపించలేదే అని సందేహం కలగవచ్చును. కానీ వారు చూచేటువంటి యంత్రములు వేరు, భగవంతుడు కనిపించేటువంటి మంత్రము వేరు. One may get a doubt that I have not been able to see the Lord, and people have gone to the moon and circled round the moon, circled round the earth. భగవంతుడు మంత్రస్వరూపుడు కానీ యంత్రస్వరూపుడు కాదు. But you can see the Lord only with the help of mantra and not with the help of కనుక a machine. ఈ యొక్క గుణముల గురించి వర్ణించే సమయంలో మానవునికి కొంత అనుమానకు స్థలము కలగవచ్చు. While describing various attributes of the Lord, man may face ఇక certain రెండవది doubts. లీలానామ సంకీర్తనం. The second one is Leela Nama Sankirtana. ఇతను చేసినటువంటి లీలలు, The various types of Leelas, ఇతను that play, నడిచినటువంటి నడకలు, చర్యలు, his deeds, his own దీనిని గురించి ఒకరిని ఏడిపించటము, ఒకరిని నవ్వించటము, making one cry, making another laugh, ఒకరిని కంటినీరు నింపటము, మరొకటికి ఆనంద భాష్పములు నింపటము, making one shed tears of sorrow, కన్నీరు another- తెప్పించు కన్నీరు తప్పించు చిన్మయమూర్తియో చిన్నిరామా. This Chinni Rama, the Chinmaya Murti, is one who can యోగి భోగిక చేయు భోగి యోగిక చేయు భాగవతాగ్నిడో బాలరామ.
He can make yogi a bhogi, an intelligent type of పిచ్చును person. పట్టించి పిచ్చి పోగొట్టును సచ్చిదానందుడో సాయిరామ. Sai Rama is one who can remove madness. భగవంతుని పిచ్చి పట్టిస్తాడు, జగత్ పిచ్చి దూరం చేస్తాడు. Sai Rama makes you mad with the Lord and ఇలాంటి లీలను గురించి వర్ణించటమే లీలానామ స్తోత్రం అన్నారు. makes you forget the madness of the world, and this is called Leela Nama Sankirtana. కనుక ఇందులో కూడాను కొంత సందేహములకు అవకాశం ఉంటుంటాది. Even in this, one may get some doubts. ఇంకా భావ సంకీర్తనం అన్నారు. Then there is Bhava Sankirtana. ఈ భావము ఎట్టివి? What are the types of feelings? శాంతి భావము. The feeling of peace. ఇది కేవలము భీష్ముడు అనుసరించినటువంటిది. Bhishma followed this particular path. సఖ్య భావము, Feeling friendship. ఇది అర్జునుడు అనుసరించినటువంటిది. Arjuna followed this path. దాస్య భావము హనుమంతుడు అనుసరించినటువంటిది. The path of servant, that is Hanuman. వాత్సల్య భావము యశోద అనుభవించినటువంటిది. The one of affection, Yashoda. అనురాగ భావము గోపికలు అనుసరించినటువంటిది. The one of attachment, love, and that is Gopika. మధుర భావము రాధ అనుభవించినటువంటిది. The one of Madhura, sweet love for the Lord. అన్నింటికంటే మధుర భావం అత్యవసరమైనటువంటిదని, అతి విశిష్టమైనటువంటిదని కూడాను ఇందులో ప్రతీతి. Madhura Bhava is described as the most sweet, the sweetest and the most అయితే useful one. ఈ రాధ యొక్క మధుర భక్తికి మూల కారణం ఏమిటి? What is the root cause or root thing ఈ responsible రాధ for? అనేటువంటి పదమునకు రా ఆ దా ఆ. In this word of Radha, you have got రా అనగా ర ఆ, Ra-a. ద అనగా ద ఆ. The a constitutes ఇవి da. 4 అక్షరములు. There are 4 letters. రా నుంచి ప్రారంభమైతే రాధా అవుతుంది. If the word is commenced with the letter Ra, Radha, you get. ఆ నుంచి ప్రారంభమైతే ఆధారం అవుతుంది. If you start with the letter A, Adhar, you get. డి నుంచి ప్రారంభమైతే ధార్ అవుతుంది. If you start with the letter D, you get కాబట్టి Dhara. ఆ నుంచి ప్రారంభమైతే ఆధార్ అవుతుంది, ఆరాధన అవుతుంది. If you start with A, it becomes అనగా Ara. రాధకు ఆధారం ధార ఆరాధన రాధ అని దీని అర్థము. The meaning of this is that for Radha, continuous worship of the అనగా Lord is the basis. నిరంతరము కూడాను భగవంతుని నామముని తాను ధారగా చింతించటమే రాధ అనేటువంటిది. రాధ అనేటువంటిది ఒక స్త్రీ కాదు. ఎవరు ఈ విధంగా చింతించినప్పటికీ వారందరూ రాధలే. Radha does not refer to any specific woman as such. Whoever can worship continuously the Lord by chanting His name becomes Radha. కనుకనే ఇదియే భావ సంకీర్తన అన్నారు. This is called Bhava Sankirtana. కనుక గుణ సంకీర్తన యందు, లీలా సంకీర్తన యందు, భావ సంకీర్తన యందు కొన్ని విధములైనటువంటి యొక్క లోపములు కలగవచ్చును, కొన్ని ఉద్రేకములు జరగవచ్చును, కొన్ని ఉల్లాసములు ఏర్పడవచ్చును. In these 3 types of Sankirtana, Guna Sankirtana, Leela Sankirtana or Bhava Sankirtana, one may face some difficulties and some doubts one may get. ఇంతటితో పోక కొన్ని వికారములు కూడాను సంభవించవచ్చు. It is possible that one may get some funny, wrong ideas also. in కనుకనే one's head. కలిలో ప్రధానమైనటువంటి యొక్క సంకీర్తన నామ సంకీర్తన అన్నారు. That is why in the age of Kali it is said that దీనిలో Nama ఎట్టి Sankirtana వికారములకు is the కానీ, best. ఎట్టి వికారములకు కానీ, In Nama Sankirtana there is no room for ఎట్టి any type of సందేహములకు bad కానీ, feelings. No doubts ఎట్టి will arise. ఉద్రేకములకు కానీ No emotions will arise. అవకాశము లేదు. There is no room for anyone else. చేయుచు ఉల్లాసం అధికమవుతుంది. As you go on repeating the name, your joy ఈ increases. ఉల్లాసం లోపల దూషణ భూషణ అనేటువంటిది కూడా సమత్వంగా మారిపోతుంది. Praise and censure also become equal in this particular state of bliss. కనుకనే హెచ్చుగ సంపదలొచ్చిన గాని, ఏనుగు గుర్రములెక్కిన గాని, హెచ్చుగ సంపదలొచ్చిన గాని, ఏనుగు గుర్రములెక్కిన గాని, పిచ్చోడని పేరొచ్చిన గాని, ప్రీతితో ప్రజలను మెచ్చిన గాని, నామము మరువకురా, నీవు దైవము మరువకురా. Do not forget the name. You may get a lot of wealth and prosperity, all the horses, elephants and all the vehicles. You should not forget the name. Even if you are poverty stricken, even if people call you mad, do not forget the name. This name is- యోగాభ్యాసము చేసిన గాని, భాగవతాదుల చూచిన గాని, You may practice yoga or you may have darshan of Bhagavatas, the
devotees of God. బాగుగా గడ్డము పెంచిన గాని పట్టనామములు పెట్టిన గాని దేవుని మరువకురా నీవు నామము విడువకురా. You may grow a long beard or you may have some symbols on your forehead, but do not forget the name of the God. మూసి జపమాచరించిన మ్రొక్కుచు బాగా నిలుచుండిన మొక్కి ఎంత ఏడ్చిన గాని మొరలిడినను నీకు కరుగదు మనసు నామము మరువకురా ఇంకను దేవుని విడువకురా. Whatever other types of worship you offer, like worshipping the Lord by different names, కనుక etc. భగవంతుని నామం అనేటువంటిది సర్వత్రా హృదయములో హత్తుకుని పోయేటువంటి యొక్క రీతిగా ఉంటుండాలి. Name has the power to establish itself firmly in the human ఈ heart. నామం హృదయములో హత్తుకోవాలనుకుంటే హృదయం మెత్తబడాలి. Now, if you want that this name should be established well, the heart must be హృదయము soft. మెత్తబడాలంటే ప్రేమతో మనము దీనిని స్మరించాలి. If the heart should become soft, there is a need ప్రేమ for, గల హృదయమే మృదుమధురమైనటువంటి హృదయము. there is a need for filling the heart with love. A heart with love is always soft and sweet. కనుక హృదయముతో భగవంతుని నామమును స్మరించాలి. Chant the name of the Lord with the full heart. ఇది సంకీర్తన అన్నారు. This has been described as Sankirtana. కీర్తన అని అన్నారు. There is another word, Kirtana. కీర్తనకు సంకీర్తనకు ఉండినటువంటి యొక్క వ్యత్యాసం ఏమిటి? What is the difference between Kirtana and కీర్తన అనగా ఒక వ్యక్తికి మాత్రమే ఆనందాన్ని చేకూరుస్తుంది. Kirtana can confer joy only ఎవరు on one కీర్తన individual. చేస్తున్నారో వారికి మాత్రమే ఈ ఆనందాన్ని అందిస్తుంది. Only that person who is singing gets joy. సంకీర్తన అనగా సమ్యక్ కీర్తనం ఇది సంకీర్తనం. అందరూ కలిసి పాడేటువంటి యొక్క ఈ కీర్తన లోపల సర్వులకు హృదయాన్ని ఆనందపరుస్తుంది. Sankirtana refers to community singing and singing with so much of joy, which confers joy కనుక on కీర్తన all. కంటే సంకీర్తన చాలా ఉత్తమమైనటువంటిది. That is why Sankirtana, community singing, is better than ఏనాడు singing. నోరెత్తిని పాడనటువంటి వాడు కూడా 10 మంది పాడుతుంటే తనకు తెలియకుండానే తాను కూడా పాడుతాడు. A person who has never opened his mouth and sung well ఈ in his life. సంకీర్తన యందు కేవలం మనసు సమత్వాన్ని పొందిపోతుంది. In Sankirtana, the heart enjoys a state of నేను equality ఒకసారి and bliss. కర్ణాటక యూనివర్సిటీకి వెళ్ళాను, ధార్వాడ్. I went to Karnataka University, Dharwad once. ఈ కర్ణాటక యూనివర్సిటీ ధార్వాడ్ లోపల కూడాను అందరూ కూడాను వీరశైవులే. In this Karnataka University at that time, all people were శివనామము తప్ప అన్యనామములు వారి కర్ణములో ఏమాత్రమూ ప్రవేశించకూడదు. They were not prepared to allow any name excepting the name of Shiva. అందరూ ఈ యొక్క స్వామి ప్రసంగానికి వచ్చారు. All people came to the divine మొట్టమొదట discourse. కన్నడములో నేను ఉపన్యాసం ప్రారంభించడం ధార్వాడ్ లో కర్ణాటక యూనివర్సిటీలో. First I started my discourse in Kannada in Karnataka University, Dharwad. కానీ వారి కన్నడం కంటే నా కన్నడం చాలా మధురంగా ఉంటున్నది. My Kannada was much sweeter than the Kannada of those people. ఆ కన్నడము మాట్లాడుతున్నటువంటి ఆ భాషాభిమానం లోపల వారు చాలా ఆనందాన్ని అందించారు. All those అందుకున్నారు. people were thrilled by the Kannada which I just used. నా and by my స్వభావం discourse. ఏమిటంటే ఉపన్యాసమైన తర్వాత నామ సంకీర్తన చేయటము నా యొక్క ప్రాక్టీస్ అనగా అభ్యాసం. My practice is that I will always just end my discourse with చూచాను Namaskar. వీరు ఏ స్థితిలో ఉంటున్నారని కొంతవరకు నువ్వు పరీక్షించాలని సంకల్పించుకున్నాను. I just resolved to find out in what state all these people are assembled. వైష్ణవ నామం అంటే వారికి వేల మైళ్ళు దూరంగా ఉండాలి. For them, they do not like the name of Vishnu at all. Vaishnava. నారాయణ అంటే చెవులు మూసుకుంటారు. If you utter the name of Narayana, they close their ears. కృష్ణ అంటే కూడా ఏమాత్రం కూడా వారికి వినిపించుకోకుండా తలలు ఊపుతారు. Even if you utter the name of Krishna, they are not prepared to listen. They bend their అలాంటి heads. సమయంలో నేను గోవింద కృష్ణ జై గోపాల కృష్ణ జై గోపాల బాల బాల రాధ కృష్ణ జై అన్నాను. At that time, I sang this song, Govinda Krishna Jai. వారు ఏమి పాడుతున్నారో ఏమి చేస్తున్నారో ఏమి తెలియదు, అందరు కూడా గోవింద కృష్ణ జై ఆడుతూ వచ్చారు. Forgetting all their innate prejudices, they began participating in this Sankirtana. అందులో ఒక వీరశైవ గురువు కూడా ఉంటున్నాడు. అతను కూడా ఈ నామాన్ని పాడుతూ వచ్చాడు. There was one Veerasaiva preceptor in that. He also joined the Sankirtana. and began కట్టకడపరకు singing. ఉపన్యాసం అంతా అయిపోయిన తర్వాత వైస్ ఛాన్సలర్ అడికే అనేటువంటి వాడు ఉండేటువంటి వాడు, అమెరికన్ అంటే ఏమిటో మాకేమీ అర్థం కాలేదు, ఏ లైఫ్ లో ఏనాడు కూడా నువ్వు కృష్ణనామం తలంచినటువంటి వారి నోటి నుంచి కృష్ణనామం చెప్పించాడు, ఇదే గొప్ప అమెరికన్ అన్నారు. We do not understand what miracles Swami performs. అనగా but దీని యొక్క అంతరార్థం ఏమనగా ఎట్టి వారికైనా కూడా నామ సంకీర్తనలో తనను తాను మర్చిపోగలడు.
The inner significance of all this is that in Nama Sankirtana, all మైమరిచి గానము గావించి ఆనందమునకు కొంతవరకు అవకాశం అందించేటువంటి ఒక్క నామమే. it is only the name which makes people forget their body consciousness and enjoy the bliss of the name. కనుక నామము చేత Therefore, with the మన జీవితమును sanctify your lives, సంసారం నుండి దాటుటకు తగిన కృషి చేయాలి. you should make the efforts appropriate to reach the goal. దివ్యాత్మ స్వరూపులారా, Embodiments of divine Atma. ముఖ్యంగా మీరు ఈనాడు ఇక్కడ ప్రవేశించినందుకు మీరు గుర్తించవలసినటువంటిది, తెలుసుకోవలసినటువంటిది ఒక్కటే. After having come here, జాతి మత భేదములను విస్మరించి you forget all the differences of caste, creed, కుల religion. వర్ణ విచారణములు ఏమాత్రం కూడా లెక్క చేయక Give up all the differences on the basis of the సర్వులు caste. భగవంతుని యొక్క బిడ్డలే. Recognize the fact మన that జాతి everyone is- ఒక్కటే, మానవ జాతి. our caste is the caste of humanity. మన ఆరాధన ఒక్కటే, దైవము. Our worship is only worship మన of కులము God. ఒక్కటే, అదే ప్రేమ కులము. The community to which we belong is the community మన of భాష ఒక్కటే, అదే హృదయ భాష. the language of the heart is our language. అనేటువంటి సమత్వాన్ని మీరు గుర్తించి Recognize this equality. భేదభావమును దూరము నెట్టి Give up differences. ప్రేమ భావమును హృదయమును చేర్చుకొని Fill your hearts with love. దివ్యమైన నామ సంకీర్తనలో మీ కాలమును సార్థకం గావించుకోండి. Sanctify your time singing the glory of the name. ఆ యొక్క నామమే సర్వ విధమైనటువంటి జ్ఞానమును కూడా చేకూరుస్తుంది. That name will confer on you all the knowledge necessary. ఆ నామమే సర్వ సౌకర్యములు కూడా మనకు అందిస్తుంది. All the comforts and facilities will be provided by the name. జీవితంలో సుఖశాంతితో మనము జీవింపజేస్తుంది. Life will be full of joy and happiness. దీనివల్ల రాగద్వేషములు దూరం గావిస్తాయి. Desire, liking, hatred, everything ప్రేమ will be స్వరూపులారా, removed. రాగద్వేషములు అనేటువంటిది కేవలము పశు లక్షణాలు. Desire, liking and hatred, these are all the మానవునికి characteristics of ఉండవలసినటువంటి కాదు. animal. Man should not suffer from these two types of మానవునికి ప్రేమ ఒక్కటే ప్రధానమైనటువంటి లక్షణము. love. Alone is the correct characteristic of a human being. కనుక ఈ రాగద్వేషమును దూరం గావించుకునే నిమిత్తమే ప్రేమతత్వాన్ని పెంచుకోండి. In order to free yourself from likes and dislikes, develop love in you. దీనివల్ల మీకేమాత్రము నష్టం ఉండదు. You will not be put to any loss by this effort. కనుక మీ పాపములను పరిహారం గావిస్తుంది. You will be freed from the sins which you have committed. భవ భయ హరణ వందిత చరణ భవ భయ హరణ వందిత చరణ జయ రాధ జయ మాధవా శౌరీ జయ రాధ జయ రాధ జయ మాధవా శౌరీ జయ మంగళ చరణ కలిమల దహన మంగళ చరణ కలిమల దహన నారాయణ కేశవా నారాయణ కేశవా జయ రాధ జయ మాధవా శౌరీ జయ రాధ జయ జయ రాధ జయ మాధవా శౌరీ జయ రాధ భవ భయ హరణ వందిత చరణ భవ భయ హరణ వందిత చరణ జయ రాధ జయ మాధవా శౌరీ జయ రాధ జయ మాధవా జయ రాధ జయ మాధవా శౌరీ మంగళ చరణ కలిమల దహన మంగళ చరణ కలిమల దహన నారాయణ కేశవా ఓ నారాయణ
కేశవ జయ రాధ జయ మాధవ శౌరీ జయ రాధ జయ రాధ జయ మాధవ శౌరీ జయ భవ భయ హరణ మంగళ చరణ జయ మాధవ